अच्छा और जितना शहर च इंपैक्ट वधिया पवे ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ बहुत जरूरी है जीरो का आवाज है वो सारी चीजें सेंसिंग सेंटर है कंजर्वेटिव फॉरेस्ट में मैं पूरा डिटेल से डिस्कस किया है ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਨਾਲ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦੀ ਆਇਲਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਫਾਸਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ we have to disseminate the information ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ what is the quality of the air so remote sensing center forest department ਮੇਰਾ ਸਰ ਇਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੋਰਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ you are entering a non vehicle ਉਹਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਪੋਲਿਊਟਡ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਏਅਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट सारे डिपार्टमेंट ईवन रिमोट सेंसिंग वाले सब शामिल सी स्मार्ट सिटी के कंसल्टेंट टीम भी सी सब ने अपना प्रजेंटेशनस दी तो आने वाले टाइम च ये वास्ते मकैनिकल स्वीपिंग किस तरीके है मिट्टी किस तरह के सड़कों तो हटानी है वो वास्ते प्रोजैक्ट जो एयर पोल्यूशन वधदी है वो वास्ते स्प्रिंकलर्स या फाउंटेन्स उसका की अरेंजमेंट करना है वो बारे डिस्कशनस की गई मकैनिकल स्वीपिंग किस तरीके इंट्रोड्यूस करनी है वो बारे डिस्कशन की गई पोल्यूशन बोर्ड का की काम है इंडस्ट्री के उत्ते किस तरीके उन्होंने या लोगों को किवें अवेयर करना है जनरेटर सैट्स के उत्ते कैनोपीज़ वगैरह लवाउण वास्ते उन्होंने किस तरीके कहना बड़ी माइक्रो लैवल पर और बड़ी लंबी डिस्कशनस की गई प्रजेंटेशनस भी हुई हैं सब्जी मंडी जिस तरह चलती है उसमें काफ़ी गंदगी देखने को मिलती है ये सारिया ही चीज़ां ये कल्ली तुसीं गंदगी ते ही फोकस कर रहे हो पर स्टबल बर्निंग है जिदे करके बहुत हो जाता है वो दसिया गया है भी इंडस्ट्री करके 35% पोल्यूशन रहती है 28% वहीकुलर ट्रैफिक करके 16% ये किन्नी किस तरीके कि एयर पोल्यूशन नूं कंट्रोल करने वास्ते किहड़े महकमे की इनवॉल्वमेंट की लोड़ है सारिया ही गल्लां कीतियां गईयां ये वो बकायदा तौर पर चल रहा सारा अवेयरनैस का मैं तुहानूं दस्सिया भी बहुत वड्डा एक पार्ट है क्योंकि कल्लियां सरकारां कुछ नहीं कर सकदियां जदों ताईं लोगों की शमूलीयत ना होवे उहदे विच असीं आउण वाले टाइम च NGOs भी इनवॉल्व करांगे महकमिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ लोगों ताईं किवें पहुँच करनी है वो भी फॉरेस्टेशन या ग्रीन कवर किवें वधाउणा है ऑलरेडी बहुत वड्डा काम हो रहा है लेयर वैलीज़ बन रही हैं जिहड़ियां खाली ज़मीन है उहदे उत्ते किस तरीके ग्रीन कवर वधाउणा उहदे ते भी काम चल रहा जिहड़े इंडस्ट्रियल एरिया वाल वड्डे पार्क पे है उन्हां दे उत्ते किस तरीके पेड़ लगाए जान और इंडस्ट्रीलिस्ट नूं विच इनवॉल्व किया जाए उहदे विच इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और कारपोरेशन दोनों नूं काम करन नूं कहा गया ये सारे काम मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है जिस तरह की हम किसानी संघर्ष चल रहा है ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਐਗਰੀਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਬੜੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ MSP ਹੈ ਉਹ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ 2 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੀ ਸੀ तो इनू भी डैमेज करने की कोशिश की जा रही है या तो पंजाब ते हरियाणे का सिस्टम अगर तुसी किसानां दे हक च हो तो बाकी स्टेटां च भी लागू करो उन्हां दी फसल भी चक्को तो रहिंदियां फसलां ते भी MSP दी प्रक्योरमेंट
ਪੱਕੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਭਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਹੀਲਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੜਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪੀਸਫੁਲ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਲੋਕ ਰਾਏ, ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ ਸਭ ਨੂੰ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।